اور ڈاکٹر حسن رضا خان صاحب، آپ ایک چٹھی لکھیے امریکہ کو کہ کل برنارڈ شاہ نے اسلام اور قرآن کے خلاف آواز اٹھائی تھی تو بریلی سے امام احمد رضا کا نمائندہ گیا تھا۔ آج پورے نجد اور سعودی اور پوری دنیا کے بدعقیدوں کا ایک مناظرہ کر لو امریکہ میں، احمد رضا کا ایک تاج الشریعہ نپٹنے کے لیے پوری دنیا سے ایک نعرہ میرے ساتھ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ مسلک اعلی حضرت کو ان سے خطرہ نہیں ہے، مسلک اعلی حضرت کو اونچی پگڑی والوں سے خطرہ ہو گیا ہے۔ بات تھوڑی کڑوی ہے، معاف کریں گے، چونکہ رئیس القلم علامہ ارشد القادری نے لندن میں ایک تقریر کی تھی جامعہ مدینۃ الاسلام ہیگ میں، اور برسوں پہلے انہوں نے کہا کہ سنیت کی علامت کا نام ہے اعلی حضرت، مصطفیٰ کے غلاموں کی پہچان کا نام ہے اعلی حضرت۔ آخر کیا بگاڑا ہے تاج الشریعہ نے؟ کیا بگاڑا ہے حضرت سبحانی میاں قبلہ نے؟ کیا بگاڑا ہے علامہ توصیف رضا خان نے؟ کیا نقصان کیا ہے علامہ منانی میاں نے؟ کیا کسی کا نقصان کیا ہے خانوادے کے شہزادوں نے؟ یہ اتنی آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ یہ لوگ کیوں چیخ رہے ہیں؟ اس لیے میں آپ سے ایک آخری التجا کروں گا، یہ کون ہیں تاج الشریعہ؟ توجہ چاہو، یہ کون ہیں تاج الشریعہ؟ علامہ حسن رضا خان سے پوچھا یہ کون ہیں تاج الشریعہ؟ تو انہوں نے کہا کہ جو مفتی اعظم کے علم کا وارث ہے وہ ہے تاج الشریعہ۔ میں نے پوچھا علامہ مختار صاحب بہیڑی یہ کون ہیں تاج الشریعہ؟ تو انہوں نے کہا جامع ازہر جس پر رش کر کے کرے وہ ہے تاج الشریعہ۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے تاج الشریعہ علامہ صغیر صاحب؟ تو علامہ صغیر صاحب نے مسکرا کر کہا کہ علم اعلی حضرت کے وارث کا نام ہے تاج الشریعہ۔ میں نے کہا یہ تو ہمارے خیمے کی بولی ہے، ذرا اوروں سے پوچھا جائے کون ہیں تاج الشریعہ؟ مسلک اعلی حضرت پر سوال کرنے والوں، ارے بریلی میں تیر کیوں چلا رہے ہو؟ بریلی میں کوئی مسلک گڑھ کر تیار نہیں کیا رضا نے، مسلک تو کربلا والے حسین کا ہے، محافظ کا نام احمد رضا ہے۔ وقت کم ہے مفتی صاحب قبلہ کے اشارے نے، بس میرے سرکاروں کی گفتگو، ہاتھ لہرا کے بولو، زور سے بولو، ایک بار ہو جائے چپا چپا کریا کریا، مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ حضرات آخری جملہ سن لیجئے، ہمیں اپنے علماء کے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بلیاوی جیسے لوگوں سے نہ بلا کر انہیں بلوایا جائے جو گوا سے آیا ہے، جو کرناٹکا سے آیا ہے، جو میسور سے آیا ہے، اور جو آنے والے دنوں میں اہل سنت مسلک اعلی حضرت کا مبلغ ہے۔ اس اسٹیج سے ہم اس کو کھڑا کریں تاکہ یہ میری پوری جمعیت دیکھ کر کہے کہ بریلی کے لوگ نہیں آئے تھے، پوری دنیا کے لوگ آئے تھے۔ اس لیے ارے جناب میں آپ کی دعائیں لے چکا ہوں، بس آخری جملہ سن لیجئے۔ حضرات میں اس وقت ایک بڑے ہی
कर्ब के साथ ये कहना चाहता हूं जो मेरे दिल में है, जिस पर मैं कोशिश कर रहा हूं। हजरात, वो कर्ब क्या है? आज हमारे पास मुफ्ती सलीम साहब, अगर मैं आपसे अर्ज करूं कि बरेली जिला में कितनी मस्जिदें अहले सुन्नत की हैं तो डाटा हम नहीं दे सकते। कितने मदरसे अहले सुन्नत के हैं, कोई फहरिस्त हम नहीं दे सकते। हुकूमत में बैठे हुकूमत के टुकड़ा खोरों की क्या औकात है जो मेरी मस्जिदें लूट लें? एक दिन फहरिस्त बनाकर डायरेक्टरी की शक्ल में सूबा वाइज मसाजिदों मदारी से अहले सुन्नत की लिस्ट बनाकर एक एफिडेविट की नोटिंग लगाकर दे दिया जाए कि ये सुन्नी हनफी बरेलवियों की मस्जिदें मदारिस है, इनके खिलाफ अगर कोई आएगा तो याद रखना मस्जिदों से हम बाद में जाएंगे, हुकूमतों से तुझको पहले भेज लेंगे, उसके बाद मस्जिदें हाथ से जाएगी। मुस्तकिल हल तलाश लिया जा सकता है, लेकिन इस पर हमने कोई पहल नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिहार झारखंड में शुरू की और अल्लाह का शुक्र है कामयाबियां मिल रही। इसलिए हमारी एक तजवीज़ है कि पूरे हिंदुस्तान में ये तहरीक चलनी चाहिए और हर सूबे की जो जिम्मेदार दरसगाहें हैं उन सारी दरसगाहों के पास और उन सुन्नी बरेलवी खानकाहों के पास हमारी मसाजिद और मदारिस की फहरिस्त भी होनी चाहिए और पूरे मुल्क से फहरिस्त जमा करके मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ में इकट्ठा कर देना चाहिए। मैं आपसे यही अपील करूंगा, जो बिहार के हूं वह इदारे शरीयत पटना और इदारे शरीयत झारखंड, जो बंगाल के हूं, एक तहरीक छेड़ दी गई अल्लामा सैफुल्लाह लिमी वगैरह मिलकर के। लेकिन एक और इल्तिजा आखिर में 2 मिनट की इजाजत हजरत, बड़ा सुलगता हुआ माहौल है। रज़वी भी आप हो, नूरी भी आप हो, कादरी भी आप हो, बरकाती भी आप हो, सब कुछ आप करते हो, लेकिन बगैर किसी तस्दीक और बगैर किसी शहादत के रमजान और ईद के चांद का ऐलान गैर कर दें तो सड़कों पर सैलाब है। मेरी अवाम मेरे आलिम को कहती है कि दिल्ली वालों ने कह दिया तो मान लेना चाहिए, फलाने ने कह दिया तो मान लेना चाहिए। बदअकीदे इसका फायदा उठाते, कहते अरे यार तुम्हारा मौलाना पढ़ा लिखा नहीं, बताओ वहां से ऐलान आ गया नहीं माना। और मस्जिदें हमारी बदअकीदे बड़ी खूबसूरती से छीन लेते हैं और उस वक्त मेरा आलिम बेसहारा बेयारो मददगार चौराहे पे खड़ा होता है। हमसे लोगों ने इमसाल कहा, बलियावी साहब दिल्ली के शाही इमाम ने ऐलान कर दिया मान लीजिए। बलियावी बोल पड़ा, शाही इमाम नहीं मानूंगा, शरई इमाम मानूंगा। और शरई इमाम दिल्ली की जामा मस्जिदों में नहीं रहता है, ताजुश शरिया की शक्ल में बरेली शरीफ में रहता है। इसलिए हम पीराने उज़ाम से भी पैर पकड़ के कदमों को चूम कर कहेंगे, बैत करते वक्त जहां बहुत सारी शर्तें और बहुत सारी चीजों से परहेज की ताकीद करते हैं, वहीं इसकी भी ताकीद होनी चाहिए कि बदअकीदों के ऐलान पर रोजा और ईद नहीं करनी है। अहले सुन्नत के जिम्मेदार इदारे और दरसगाहों के ऐलान पर, उलमा के ऐलान पर आपको ईद और रोजा रखना है। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।